하시고 저의 신앙 고백하겠습니다. 나는 시작. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 오늘 시간 우리 주의 성령님께서 우리와 함께 하십니다. 우리 주의 성령님께서 은혜 베푸시고 인도해 가실 그 성령님을 기대합니다. 주의 성령님, 주님의 성령 지금 이곳에 임하소서. 주님의 성령, 주님의 성령 곳에 지금 이곳에 임하소서. 임하소서. 할렐루야. 위에 되신 모든 것 왕 위에 왕 되신 그 주님을 찬양합니다. Above all powers, above all powers, above all kings, above all nature and all creativity, above all wisdom and all the ways of man. Kingdom
all throne, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth. There's no way to measure what you've won. Crucified, lay behind the stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, not on me, above all. 다시 한번 고백합니다. Above all powers, above all king, above all nature and all creating, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdom, above all throne, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth. There's no way to measure what you were. Crucified, lay behind the stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me, above all. Crucified, lay behind the stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me, above all. 빛나는 왕의 왕, How great is our God. 큰 소리로 우리 가사를 묵상하면서 주님을 높이도록 하겠습니다. The Splendor of King. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wrapped himself in light, and darkness tried to hide, and trembled at his voice, and trembled at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. It's grace, age to age He stands. Time is His hand, beginning and the end. Amen. Beginning and the end.
our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? When we see how great, how great is our God. Name of our name, name of our name. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. One more time, name of our name, name of our name. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. One more time, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. We all will see how great is our God. 아멘. Mighty to save, mighty to save. 주님이 우리 구원자 되십니다. 구원자 되신 주님을 찬양합니다. Everyone needs compassion. Everyone needs compassion. Love that never failing, and mercy for me. Everyone needs forgiveness, the kind of Savior, the hope of nation. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He knows and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountain. Amen. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as you find me. All my fear is failure. Fill my life. Fill my life again. Guide my life to follow everything I believe in. Now I surrender. And now I surrender. Savior, Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. Jesus mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save.
다만 권세 계신 주님을 찬양합니다. 네, 자리에 앉으시고요. 이 시간에 준시 형제님 기도 인도해 주시도록 하겠습니다. 찬양 받으시기에 합당하신 하나님을 찬양 드립니다. 하나님의 이름만이 위안 전체 가운데 높임 받으시기를 원하며 저희의 모든 생각과 마음을 주님께 드립니다. 아멘. 이렇게 예배 드리는 것이 얼마나 감사하고 또 하나님 기쁘게 하시는 일인지 그 일에 저희가 작게나마 동참할 수 있게 해주셔서 감사합니다. 아멘. 우리 바닷 같이 하나님의 영광을 인정하는 것이 저희 교회 가운데 있게 해주시며 또 그렇게 되기를 힘쓸 수 있는 은혜로 허락해 주세요. 아멘. 오늘 목사님을 통해 예수 그리스도의 영광이 선포될 때 저희가 아멘으로 화답하며 하나님의 이름만 높아지시며 저희가 좋은 마음밭을 만들기를 힘쓰며 저희가 말씀의 열매를 맺는 은혜를 구합니다. 아멘. 오직 성령님만이 이 시간 이 공간을 운영해 주세요. 아멘. 운행해 주세요. 아멘. 감사합니다. 하나님 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 아멘. 감사합니다. 예, 우리 함께 오늘 주일 아침에 은혜 받을 하나님의 말씀은 누가복음 8장 22절로 39절의 말씀입니다. 우리 함께 성경책 한번 찾아보고요. 누가복음 8장 22절로 39절의 말씀을 저와 여러분이 함께 읽도록 하겠습니다. 교독하여 읽겠습니다. 예, 함께 읽습니다. 하루는 제자들과 함께 배에 오르사 그들에게 이르시되 호수 저편으로 건너가자 하심에 이에 떠나 행선할 때 예수께서 잠이 드셨더니 마침 광풍이 호수로 내리침에 배에 물이 가득하게 되어 위태한지라. 제자들이 나와 깨워 이르되 주여 주여 우리가 죽겠나이다 한데 예수께서 잠을 깨사 바람과 물결을 꾸짖으시니 이에 그쳐 잔잔하여 지더라. 제자들에게 이르시되 너희 믿음이 어디 있느냐 하시니 그들이 두려워하고 놀랍게 여겨 서로 말하되 그가 누구이기에 바람과 물을 명하여 순종하는가 하더라. 그들이 갈릴리 맞은편 거라사인의 땅에 이르러 예수께서 육지에 내리시매 그 도시 사람으로 귀신 들린 자 하나가 예수를 만나니 그 사람은 오래 옷을 입지 아니하며 집에 거하지도 아니하고 무덤 사이에 거하는 자라. 예수를 보고 부르짖으며 그 앞에 엎드려 큰 소리로 불러 이르되 지극히 높으신 하나님의 아들 예수여 당신이 나와 무슨 상관이 있나이까. 당신께 구하노니 나를 괴롭게 하지 마옵소서 하니 이는 예수께서 이미 더러운 귀신을 명하사 그 사람에게서 나오라 하셨습니다. 귀신이 가끔 그 사람을 붙잡음으로 그를 쇠사슬과 호랑이에 매어 지켰을 때 그 맨 것을 끊고 귀신에게 몰려 광야로 나갔더라. 예수께서 내 이름이 무엇이냐 물으신즉 이르되 군대라 하니 이는 많은 귀신이 들렸음이라. 무정액으로 들어가라 하지 마시기를 간구하더니 마침 그곳에 많은 돼지떼가 산에서 먹고 있는지라 귀신들이 그 돼지에게로 들어가게 허락하심을 간구하니 이에 허락하시니 귀신들이 그 사람에게서 나와 돼지에게로 들어가니 그때가 비탈로 내리다가 호수에 들어가 몰사하거늘 치던 자들이 그 이루어진 일을 보고 도망하여 성내와 마을에 알리니 사람들이 이 이루어진 일을 보러 나와서 예수께 이르러 귀신 나간 사람이 옷을 입고 정신이 온전하여 예수의 발치에 앉아 있는 것을 보고 두려워하거늘 귀신 들렸던 자가 어떻게 구원받았는지를 본 자들이 그들에게 이르매 거라사인의 땅 분방 모든 백성이 크게 두려워하여 예수께 떠나가시기를 구하더라. 예수께서 배에 올라 돌아가실새 귀신 나간 사람이 함께 있기를 구하였으나 예수께서 그를 보내시며 이르시되 함께 읽습니다. 집으로 돌아가 하나님이 내게 어떻게 큰 일을 행하셨는지를 말하라 하시니 그가 가서 예수께서 자기에게 어떻게 큰 일을 행하셨는지를 온 성내에 전파하니라. 아멘. 오늘 누가복음 8장 22절로 39절의 말씀을 근거로 해서 무엇을 두려워하는가라는 제목으로 하나님의 말씀을 함께 깊게 묵상하고 또 저희 삶 가운데
적용하는 시간 되길 원합니다. 우리 함께 제목 따라서 해볼까요? 무엇을 두려워하는가? 무엇을 두려워하는가? 어릴 때는 잘 몰랐지만 조금씩 이제 커가면서 사춘기 그리고 이제 장성하면서 삶 안에 우리의 삶에 두려움이 종종 찾아오는 것을 무시할 수가 없습니다. 아주 어릴 때에는 그런 걸 못 느꼈는데 이제 사춘기 때 엄마가 하지 말라는 것을 아빠가 하지 말라는 것을 하고 난 다음에 내 안에 두려움이 생기는, 혼날까봐 두려움이 생기는 것들을 많이 여러 차례 경험을 했었습니다. 어릴 때는 그 정도의 두려움이었는데 이제 결혼하고 또 이렇게 사회생활을 하면서는 앞일에 대한 두려움, 또 어떤 큰 관계에 대한 두려움, 또 이제 건강에 대한 두려움, 그동안에는 생각하지 못했던 영역 속에서 많은 두려움들이 나에게 밀려오는 것, 그래서 잠을 이루지 못하는 그런 시간들도 있음을 고백할 수밖에 없는 거죠. 두려움이 인간의 한 감정일 뿐인가? 그러면 왜 이 두려움을 하나님께서는 인간에게 꼭 허락하신 걸까? 성경에서는 두려움에 대해서 뭐라고 말하고 있는 걸까? 예수님이 오심과 혹 이 두려움과는 어떤 관계가 있는 걸까? 라는 생각을 말씀 속에서 우리가 해볼 수 있을 것 같습니다. 특히 오늘날 우리 2022년도 이제 8월을 이렇게 살아가면서 코로나 시대에 우리에게는 또 다른 두려움들이, 예전에는 없었던 두려움이 전 세계 가운데 가득한 것을 보게 됩니다. 또 전쟁의 소식들, 또 전쟁으로 인해서 여러 경제 위기들, 공황들, 그런 경제적인 위협들, 젊은 세대 가운데는 이제 내일에 대한 불투명함들, 여러 두려움들이 이 시대와 또 문화 가운데, 역사 가운데 지금 가득하고 있다는 것을 인정할 수밖에 없는 거죠. 자, 오늘 말씀으로 들어갔어요. 오늘 말씀 속에 예수님께서는 이제 가버나움, 사진 그림 보고 있어요? 예, 가버나움 지역에서 말씀을 갈릴리 지역에서 전하시다가 이제 가버나움 지역에서 배를 타고 반대편에 있는 이제 지역, 거라사인의 지역이라고 말하는 이방 땅 가운데로 가기를 주님께서는 요청을 하셨습니다. 22절에 보니까 제자들과 함께 배에 오르사 그들에게 이르시되 호수 저편으로 건너가자. 주님께서 호수 저편으로 건너가자라고 할 때는요, 어느 곳으로 가는지에 대해, 그리고 무엇을 하기 위한 분명한 목적을 가지고 주님께서 가셨음을 우리는 알아야 합니다. 그냥 향방 없이, 목적 없이 주님께서는 갈릴리 바다, 갈릴리 호수 저편으로 가자라고 어떤 요트를 타거나 해양 스포츠를 즐기기 위한 것이 아니었다라는 거죠. 자, 그렇게 주님께서는 바쁜 사역 와중에 지금 헬라인들이 이주해서 살고 있는 이방 땅이라 일컬어지고 있는 왜 거라사 지역으로 가기를 주님께서는 원하셨는가? 자, 그런데 거라사 지역에 가는 강 건너편, 바다 건너편에 가는 일이 쉽지만은 않았습니다. 오늘 말씀해 보니까 주님께서 뜻을 정하고 가시고 계시는 와중이었는데도 불구하고 지금 큰 광풍이 불었다라고 이야기하고 있습니다. 배를 타고 가고 있는데 주님께서는 피곤하셨는지 잠이 드셨습니다. 잠이 드신 그 와중에 이제 마침 광풍이 쳐서 이 바다가 파도고 호수가 내리쳐지며 흔들리면서 큰 물결이 일어나 배불이 가득했다라고 23절에 이야기하고요. 물이 가득하면 어떨까요? 이제 위협된 어떤 공포 가운데, 죽음의 어떤 두려움 가운데 있을 수밖에 없는 거죠. 여러분, 그렇지만 우리가 쉽게 생각할 수 있는 것은 유대인들, 특별히 이들은 지금 예수님의 제자라고 일컬어지는 12명의 대부분들은 갈릴리 지역의 어부 출신들이었다라는 거죠. 여러분, 그렇기 때문에 그들은 어느 정도 이 광풍에 대해서 이미 경험이 있었을 것이고, 이런 상황 가운데서는 어떻게 해결해야 하는지, 어떻게 덫을 내리고, 그리고 어떻게 노를 저었고 등등의 많은 어떤 숙련된 자들이라는 것을 또 우리는 충분히 이해할 수 있는 거예요. 그들이 많이 노력했습니다. 열심히 최선을 다해서 위태한 상황을 빠져나오기 위해서 지금 그들은 고생했다라는 거예요. 할 수 있는 만큼 최대한 다 그들은 노력했지만 지금 24절에 보니까 그들이 고백할 수밖에 없는 것은 죽겠습니다. 우리가 지금 죽겠나이다 라고 말할 수밖에 없는 거죠. 죽음의 지금 극한 위협 상황에서 마음껏
최선을 다해서 노력했지만 그 광풍을 뚫을 수 없었다라는 거예요. 죽음의 위협을 뚫을 수 없었다라는 거예요. 그렇기 때문에 지금 예수님을 깨웁니다. 깨우면서 주여 주여 우리가 죽겠나이다. 어서 일어나시라는 거죠. 지금 이런 죽음의 상황 가운데서 어떻게 지금 잘 수 있는지 참 대책이 없군요. 지금 우리는 이렇게 사경을 헤매고 있는데 예수란 분이, 아니 적어도 기적을 베푸는 위대한 선지자로 알고 있는 분이 지금 이런 상황 가운데는 아무런 무력한 상황 속에서 그렇게 잠을 잘 수가 있는 겁니까? 아니 우린 이렇게 노력하고 있는데 어떻게 반응하지 않을 수 있는 겁니까? 어떤 등등의 마음을 가지고 조금은 섭섭함, 조금은 그렇게 어떤 그런 마음의 감정을 가지고 지금 예수님을 깨우고 있는 거죠. 그들 감정이 드러나는 것이 지금 우리는 죽겠나이다 라는 말이에요. 어떻게 이럴 수 있습니까? 우리는 죽겠나이다. 죽을 상황 속에서 어떻게 지금 잠을 잘 수 있습니까? 라고 예수님에게 그런 말을 지금 예수님에게 하면서 깨우고 있는 거죠. 한심해 보이기까지 합니다. 이런 지금 죽게 된 상황 가운데서 예수님 너무나 둔에 빠진 것처럼 잠이나 자고 있는 그런 아무런 대책 없는 존재처럼 그들은 보고 있는 거죠. 보일 수밖에 없는 거죠. 그래 어쩔 수 없지 뭐. 예수님이란 존재도 이 초자연적인 위협 가운데에는 어쩔 수 없는 거지 뭐. 아마 어쩌면 그렇게 생각할 수 있었을 것입니다. 그런데 예수님께서 잠을 깨어나서 이제 바람과 물결을 향해서 꾸짖으십니다. 꾸짖으실 때 이제 잔잔하여졌다라고 성경은 이야기합니다. 어떤 거부하지 않고 주님께서 말씀하실 때 잠잠해라 라는 주님의 말씀 앞에 그 광풍도 그 물결도 사나운 죽음의 그 위협들도 다 사라지는 잠잠해질 수밖에 없다라는 거죠. 오늘 지난주 말씀 가운데 예수님이 어떤 말씀의 그 비유를 씨 뿌리는 비유를 했었습니다. 그리고 좋은 옥토에 대해서도 이야기를 저희가 나누었습니다. 하나님의 말씀하시면 그 말씀은요, 이 모든 인류는 사실 인간 빼고는 모든 인류는 거부할 수 없이 순응할 수밖에 없는 거예요. 태초의 말씀으로 하나님 창조하셨던 것처럼 지금 그 창조의 말씀이 우주 만물을 다스리시는 하나님의 말씀이 선포될 때 광풍이라 할지라도 그 광풍 가운데 예수님께서는 생명으로 구원하시는 분이시다라는 것을 거부할 수 없는, 그 자연의 만물들도 거부할 수 없는 하나님의 말씀이다라는 것을 성경에서 보여주고 있는 거죠. 여러분, 죽음의 공포 가운데 젖어 있었던 그들이 지금 예수님을 깨운 다음에 어쩌면 한낱 신락 같은, 예수님이 좀 일어나서 밧줄도 잡아주고 돛도 매면서 뭔가 좀 더 해줄 거라 인간적인 생각을 하셨을지 모르겠는데 주님은 그런 방법으로 하시지 않으셨습니다. 주님의 방법은 말씀이셨습니다. 주님의 말씀은 지금 그때나 지금이나 동일하게 유효한 말씀인 줄 믿습니다. 그 말씀으로 죽음의 사망의 권세 가운데에도 자연 만물 가운데에도 우리를 구원하실 수 있는 하나님이심을 믿는 저와 여러분 되길 간절히 소망합니다. 여러분, 이제 그런 상황 가운데서 주님이 요구하시는, 어쩌면 한편으로 지책하시는 것은 너희 믿음이 어디 있느냐라는 거예요. 왜 너희가 두려워하고 놀랍게 여기느냐? 너희가 어떻게 두려워할 수 있느냐라는 거죠. 여러분, 그들이 두려워하고 놀랍게 여겼습니다. 그러면서 이제 그가 누구에게 바람과 물을 명하여 순종하게 할 수 있는가? 과연 이분이 누구신가? 우리의 두려움의 대상은 자연 앞에서 한낱 어떤 신랄 같은 생명줄 잡고 정말 두려워할 수밖에 없는 그런 인간인데, 그러한 인간인 우리에게 저분은 과연 누구신가? 그런 우리 죽음의 공포를 주는 저 광풍까지도 잠잠하게 하시는 저분은 누구인가? 그들은 두려워하기 시작했습니다. 여러분, 하나님 앞에서의 두려움, 다른 표현으로 경외라고 이야기하죠. 하나님 앞에서의 두려움은요, 일시적인 어떤 사건을 통해서 우리가 지금 제자들처럼 두려워할 수 있지만 사실 주님을 알면 알수록 더 그분의 두려움 가운데, 더 그분을 경외함 가운데 우리는 배워가고 나아갈 수 있는 것이죠. 지금 그런 일시적인 광풍이 잠잠게 되는 사건을 통해서 사실 광풍 속에서 두려워하는 그들의 두려움이 이전돼요. 바뀌어져요. 그리하여 하나님의 아들이신 예수 그리스도의 그 놀라우신
그 능력을 보면서 그분 앞에서 두려워하기 시작한다라는 거죠. 여러분, 그렇지만 일시적인 이들이 경험했던 두려움은 이제 또 다른 죽음의 공포 앞에 하나님을 향한 두려움이 계속 존재함에도 불구하고 오히려 또 세상적인 또 죽음의 위협 앞에 두려움에 발목 잡히는 무릎 꿇는 모습들을 보게 됩니다. 그렇지만 이제 부활하신 예수 그리스도를 그들이 경험하고 이제 그들은 죽음의 권세를 이기신 분이 예수 그리스도다라는 것을 경험하고 이제 그 어떤 그 무엇과도 어떤 그 무엇으로도 두려워하지 않고 오직 그분만을 경외하는 자로 두려워하는 자로 담담히 당대하게 서갈 수 있는 것을 보게 되는 거죠. 저와 여러분이 저희 안에 있는 그 믿음을 보이는 오직 예수 그리스도만이 우리 두려움의 존재이십니다. 세상의 그 어떤 무엇도 자연 가운데 우리를 죽음의 위협 가운데 무너뜨리는 광풍까지도 우리를 두렵게 할 수 없습니다 라고 고백하며 믿음으로 나아가는 저와 여러분 되길 간절히 소망합니다. 이제 마침내 갈릴리 반대 지역인 이제 거라사 지역에 도착했습니다. 거라사 지역에 도착하니까 그곳 가운데 만나는 사람이 있습니다. 반겨주는 사람이 있습니다. 그런데 반기는 찾아와서 엎드리는 사람은 다른 사람이 아니라 귀신 들린 자였습니다. 귀신 들린 자가 와서 예수를 만납니다. 여러분, 이 귀신 들린 자가 보니까 정말 아무것도 있지 않고 정말 완전히 귀신 들려서 정말 주체할 수 없어서 사람들이 그를 보니까 쇠사슬로 묶고 고랑에 매어 지켰었는데 그것을 끊어내고 광야로 도망갈 정도로 광야로 나갈 정도의 그러한 큰 귀신 들린 군대 귀신 들린 자였다라는 것을 오늘 본문에서는 소개하고 있습니다. 사람이지만 사람 취급받지 않는 마치 사람이지만 짐승 취급받는 집에도 거할 수 없는 광야에서 그렇게 옷을 벗고 쉬름하며 귀신에 베여서 살아가는 죽은 자와 동일한 존재가 지금 이 옷을 벗고 귀신에 들린 이 자였다라는 거죠. 여러분, 그런데 그가 고백하는 말을 보십시오. 28절 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 28절 시작. 예수를 보고 부르짖으며 그 앞에 엎드려 큰 소리로 불러 이르되 지극히 높으신 하나님의 아들 예수여, 당신이 나와 무슨 상관이 있나이까? 당신께 구하노니 나를 괴롭게 하지 마옵소서. 여러분, 이 영물들은요, 이 귀신들은요, 하나님의 아들인 예수 그리스도가 누군지를 정확하게 알고 있다라는 거예요. 뿐만 아니라 예수님의 그 능력까지도 알고 있습니다. 그 앞에 두려워하고 있는 거죠. 지극히 높으신 하나님의 아들 예수여 라고 말하면서 어떤 그 앞에 두려워하면서 나를 괴롭게 하지 마십시오, 떠나십시오 라고 말하는 거죠. 여러분, 그런데 이렇게 비인격적인 주님을 아는 듯해 보이지만 주님을 모셔드리는 고백하는 신앙의 고백이 아닌 떠나라고 말하는, 나를 괴롭게 하지 마소서라고 말하는 이 사단의 요청 앞에 주님께서는 그 요청을 들으시는 것이 아니라 단번에 말씀으로 그 귀신을 쫓아내는 것을 볼 수가 있습니다. 29절에 이는 예수께서 이미 더러운 귀신을 명하사 그에게서 나오라 하셨다. 나와라! 예수께서 말씀하셔서 이 귀신아 나오라! 그 사람에서 나오라! 라고 말씀하십니다. 그 귀신의 이름을 물을 때 그 귀신은 큰 군대였다라고 말합니다. 여러분, 군대라고 말하는 것을 볼 때 하나 둘의 귀신이 들어든 것이 아니에요. 엄청난 많은 군대 귀신이 그 한 사람의 그 육체 가운데, 영혼 가운데 지배하고 있음을 보게 되는 거죠. 영적인 세계 가운데 우리 하나의 또 신비를 알게 됩니다. 우리가 하나님으로 온전히 다스림받지 않을 때는 한둘의 귀신이 아닌 엄청나게 많은 귀신도 우리 안에 다스리고 우리를 인도하고 우리 하나님 관계 가운데 나아가지 못하도록 지배할 수 있다는 것을 보게 되는 거죠. 이제 주님께서는 이 귀신의 요청 앞에, 간구 앞에 한 가지를 좀 부탁을 들어주는, 조금 우리가 이해할 수 없는 장면도 또 묘사되고 있습니다. 돼지들이 있는데 그 돼지에게 저를 보내달라는 그 요청 앞에 지옥불에 무정하게 보내지 말고 돼지에게 보내달라는 말 앞에 다른 복음서에 보니까 2,000마리가 넘는 이 돼지 떼에게 귀신 떼가 이 군대 귀신이 들어갔다라고 이야기하고 있습니다. 엄청나게 많은
2,000마리가 넘는 그 귀신떼가 귀신의 군대 귀신이 들어왔다라는 거죠. 그 엄청나게 많은 귀신들이 이제 떠나가고 그리고 이 사람은 이제 정상인이 되었습니다. 옷을 입고 정신이 온전하여서 예수님의 발치에 앉았다라고 35절에 이야기하고 있습니다. 이제 그러한 모습을 보고 사람들이 두려워한다라는 거죠. 35절에 그들이 두려워하거늘 36절에 우리 37절 우리 한번 38절까지 읽어볼까요? 36절부터 시작. 귀신 들렸던 자가 어떻게 구원받았는지를 본 자들이 그들에게 이르매 거라사인의 땅 근방 모든 백성이 크게 두려워하여 예수께 떠나가시기를 구하더라. 예수께서 배에 올라 돌아가실새 귀신 나간 사람이 함께 있기를 구하였으나 예수께서 그를 보내시며 이르시되. 여러분 보십시오. 귀신 나간 자, 군대 귀신 들린 자가 정상으로 되었고 옷을 입고 지금 예수님의 발 앞에 엎드린 것을 보고 사람들이 그걸 보고 두려워했습니다. 어떻게 된 거야? 라는 상황을 들 때 그 몇몇 사람들만이 아니라 거라사 지역에 있는 그 동네에 있는 그 근방 모든 백성이 크게 두려워했다라고 이야기하고 있습니다. 먼저 1차적으로 그들이 두려워하는 이유는 지금 그들이 그동안에 경험하지 못했던 어떤 영적인 큰 능력을 그들이 받기 때문에 아마 두려워했을 것입니다. 그 군대에 귀신 들린 자, 그 누구도 제압할 수 없었던 쇠사슬에 묶고 고랑에 매어 있었지만 끊고 광야로 달려갔던 도망갔던 사람 같지 않았던 그 짐승 같았던 그 존재를 어떻게 저 사람이 어떻게 저 유대인이 귀신을 쫓아낼 수 있는가에 대한 두려움이 그들이 1차적으로 몰려왔을 것입니다. 여러분 그런데요, 그들 가운데 있는 그 두려움은 그렇기 때문에 예수 그리스도로 고백하고 그 예수님을 왕의 왕으로 신의 신으로 인정하고 받아들인 것이 아니라 그들의 두려움은 또 다른 두려움 가운데 지배당하고 있었다라는 것을 성경은 이야기하고 있는 거죠. 그건 무엇입니까? 그것은요 바로 먹고 사는 문제의 두려움이었습니다. 그건 현실에 대한 두려움이었습니다. 예수 그리스도의 능력을 보고 그들은 크게 두려워했지만 그렇지만 그들의 리액션은 그들의 행동은 무엇이었냐면 37절에 보니까 예수께 떠나가시기를 구하더라. 예수께서 배에 올라 돌아가실세. 여러분 이방 땅 가운데 지금 예수님께 이 거라사 지역에 왔을 때 그들이 크게 두려워하는 모습 속에서 그들이 경외하고 예수를 주로 고백한 사건으로 이어지지 않고 오히려 그들은 예수님을 떠나가시도록 즉각적으로 예수님께 요청하면서 예수님을 배에 올라가도록 그렇게 푸시하고 있는 장면들을 성경에서는 바라보고 그렇게 묘사하고 있는 거죠. 사실 이러한 장면들은요 사도행전에 보면 여러 차례 비슷한 부분이 소개되어져 있습니다. 사도행전 16장에 빌립보 지역에 이제 바울이 점치는 귀신 들린 자를 고쳐줍니다. 점치는 귀신 들린 자, 귀신 들려서 정상적인 가족과 함께 생활하지 못하는 이 귀신 들린 자를 고쳐줬다면 마땅히 주변에 있는 사람들이 함께 축하하고 함께 기뻐함에도 불구하고 그 놀라운 일을 경험했는데 그 주인과 그 동네 사람들은 예수 그리스도 이름으로 말하지 못하게 이제 예수 그리스도를 그 동네에서 떠나도록 말하고 요청하고 있습니다. 자신들의 돈벌이가 끊긴 것을 알고 성경 말해요. 자신들의 돈벌이가 이제 더 이상의 경제적인 활동이 끊겨진 걸 알고 이제 귀신 들린 자가 깨끗하게 되었음에도 불구하고 오히려 과거의 삶을 더 기대하고 생각하면서 예수님을 바울을 쫓아내고 있다라는 거죠. 그들은 이렇게 말합니다. 우리 성을 심히 요란하게 하는 자들이다 라고 말하면서 감옥에 넣고 매질을 하고 그러한 장면들을 볼 수가 있는 거죠. 놀라운 일을 예수 그리스도의 이름으로 바울의 때에도 일어나고 있지만 그 예수 그리스도 두려움의 이름, 경외의 이름을 그들도 경험했지만 오히려 그들의 반응은 세상 가운데 먹고 사는 경제적인 돈벌이 가운데 두려워하고 있기 때문에 오히려 그들은 예수님을 받아들이지 못하는 그러한 것을 보게 되는 거죠. 이 현실의 문제,
먹고 사는 두려움이 하나님을 경외하는 온전한 거룩한 두려움으로 그들은 그렇게 옮겨가지 못하고 있다라는 것입니다. 우리가 오늘 말씀해 보면 즉흥적으로 생각을 하면 예수님의 이 사건, 바다를 힘겹게 건너고 그리고 군대 귀신 들린 자를 낫게 한 이 사건이 조금 무의미해 보이는 것처럼 생각됩니다. 한 사람 고쳤는데, 놀라운 사건을 주님께서 행하셨는데 결국 주님께서는 그 자리 가운데 그 자리 사람들에게 어떤 웰컴 받지도 못하고 허탈하게 그 자리를 떠나야만 하는 그런 아쉬운 사건처럼 보여진다라는 거죠. 여러분, 그렇지만요, 먼저 우리가 알 수 있는 것은 주님께서는 한 영혼에게 집중하신다라는 것입니다. 귀신 들린, 그것도 군대 귀신 들린 그 한 사람을 자유케 하도록 주님께서는 그 한 사람이 자유케 되어진다면 그것으로 족한 거죠. 그것으로 만족하는 거죠. 주님께서 행하신 그 모든 사역은요, 실수가 없으시고 페일한 적이 없으신 거예요. 다 성공한 사역인 것을 보게 되는 것입니다. 저와 여러분의 삶 가운데도 마치 군대 귀신 들린 것처럼 정말 하나님이 보시기에는 정말 세상 가운데 완전히 매여서 세상 가운데 지배를 당하고 하나님의 형상대로 살아가지 못하는, 하나님과 관계를 맺고 교제하지 못하는 존재였지만 예수 그리스도 주님께서 오심으로 말미암아 자유케 하시는 그 사건, 주님께서 어떻게 나 같은 자를 오셨습니까? 주님께서 오셔서 어떻게 나 같은 자를 자유케 하십니까? 어떻게 나 같은 한 사람을 사랑하십니까? 라고 말할지 모르지만 아니요, 나 같은 한 사람을 사랑하신 그것을 해서 주님께서는 오히려 족하다, 만족하고 기뻐하시는 그 주님의 마음을 우리 충분히 묵상할 수가 있는 거죠. 그런데 뿐만 아니라 이 한 사람이 돌아온 사건은요, 이제 그 지역 가운데 그가 그곳에 남음으로 말미암아 어떻게 하나님께서 이 큰 위대한 일을 행하셨는지 증거하는 자로 주님께서는 파송하고 있다라는 것입니다. 여러분, 우리 이 땅을 살아가면서 많은 세상의 것들로 두려워할 수밖에 없는 육체 가운데 매여있는 우리는 그러한 연약한 존재임을 고백합니다. 여러분, 그렇지만 잊지 마십시오. 우리가 두려워함의 그 존재는, 그 대상은 세상이 아닙니다. 우리 두려움의 존재는 이제 경외의 대상 되시는 오직 여호와 하나님밖에 없습니다. 그 아들 예수 그리스도만이 우리가 두려워하고 엎드리고 경외해야 할 대상이다라는 거죠. 이 어둠의 세상을 살아가면서 크고 작은 일들로 내 안에 있는 육체의 연약함들로 인하여 우린 잠깐 실수하고 넘어질 수 있지만 그것으로 인하여 우리는 두려워하지 않을 것입니다. 우리는 오직 그 연약함 속에서 내 힘으로 발버둥치며 그 문제를 해결하려는 내 자아가 이제 예수 그리스도 안에 십자가 안에 죽었음을 알고 이제 그 모든 죽음의 권세 가운데 자유케 하시는 그분 예수 그리스도 안에서 그분만을 두려움으로 말미암아 넉넉하게 승리하는 저와 여러분 되길 간절히 소망합니다. 마태복음 10장 28절 31절에는 우리 두려움의 대상이 누군지에 대해서 분명히 말합니다. 우리가 읽고 마지막으로 읽고 마치도록 하겠습니다. 우리 마지막으로 한 번 더 읽어볼까요? 함께 읽어볼까요? 앞에 보고 시작. 육체는 죽여도 영혼은 죽일 수 없는 사람들을 두려워하지 말고 오직 영혼과 육체를 한꺼번에 지옥에 던져 멸망시킬 수 있는 분을 두려워하라. 참새 2마리가 아사리온 궁전 1개에 팔리지 않느냐? 그러나 너희 아버지의 뜻이 아니면 그 가운데 1마리도 땅에 떨어지지 않는다. 또한 하나님은 너희 머리카락 수까지도 다 세고 계신다. 그러므로 두려워하지 말라. 너희는 많은 참새들보다 더 귀하다. 마태복음에서 예수님께서는 두려워하지 말라라는 단어를 언급하고 반복하며 사용하면서 세상을, 사람들을 두려워하지 말라. 그렇지만 여호와 하나님을 두려워하라 라고 말씀하고 계십니다. 이 땅 살아가면서 세상의 그 어떤 것으로, 그 어떤 문제로, 그 어떤 관계 가운데도 두려워하지 않는 저와 여러분 되길 소망합니다. 그렇지만 우리는 여호와 하나님만 두려워할 것입니다. 우리의 영원한 생명까지 주장하시는 그 하나님, 그 한 분만, 예수 그리스도 그분만 우리는 두려워하며 경외하며 나아갈 것입니다. 그런 저와 여러분 되길 간절히 소망합니다. 아멘. 우리 시간에 자리에 일어나셔서
함께 찬양하면서 나아갈 때 하나님 주님께서는 모든 자들을 구원하시는 능력의 주님 되십니다. 그 주님이 부활 승리하신 사망 권세를 이기신 우리 주님 되십니다. 그 주님 안에 있기에 나는 넉넉합니다. 나는 승리합니다. 이 시간에 믿음으로 한번 Might to Save 우리 찬양하면서 우리 결단하며 나아가도록 하겠습니다. Everyone has compassion, love the same and fairly, never failing. Their mercy follow me. Everyone is forgiveness, the kindness of the Savior, the hope of nations, Savior. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Amen. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Hang me as you find. Hang me as you find me. All my fears and failures, renew my life again. I deny and I know everything I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the shine your light. Shine your light and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Savior, Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever, forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the Savior. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. Yes, He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. 아멘. 우리 안에 있는 그 fear들, failure들 있습니다. 여러분, 그렇지만요, 우리 주님께서는 생명으로 다시 채우시는 분이십니다. 아멘. 우리 안에 있는 모든 두려움들, 모든 실패와 그 좌절과 낙담들, 그것들을 두려움에 매이지 말 것이다. 예수 그리스도 안에서 사망 권세이신 예수 그리스도 안에서 그분을 두려움에 일어설지어다. 그분을 믿음으로 바라볼지어다. 우리 앞에 모든 산과 같은 나를 두렵게 하는 모든 어둠의 것을 다 떠나갈지어다. 이 시간에 말씀으로 모든 병을 쫓으시고 자연 만물을 잠잠케 하신 주님의 그 말씀을 내 입술로 태어나시고 선포하십시오. 기도하며 선포하십시오. 내 안에 있는 모든 두려움과 좌절과 낙담을 떠나갈지어다. 나는 예수 그리스도 안에 속했노라. 당신은 기도하며 나갑니다. 주의 이름으로 기도합니다. 주여, 아버지 하나님 감사합니다. 광풍을 잠잠케 하신 하나님, 아버지 파도를 잠잠케 하신 하나님, 떠나갈
날마다 군대 주님께도 아버지 하나님 아버지 온전케 하시는 그 어떤 어둠의 영들까지도 아버지 하나님 제압하시며 아버지 어떤 귀신의 주심을 내 아버지 심을 고백합니다. 아버지 시간에 그 안에 있기에 아버지 하나님 어떤 두려움과 내가 매이지 않겠습니다. 나는 이미 사망 권세에 계신 예수 그리스도 안에서 말미암아 나는 참 수비를 경험한 자입니다. 참 명세를 경험한 자입니다. 아버지 그게 내 상황과 나의 육체와 나의 미래와 아버지 나의 감정이 나를 휘둘리지 않겠습니다. 내 안에 있는 모든 두려움을 주여라던 권세를 따라갈지어다. 나는 어떤 사망 권세 벽에 매이지 않을 것이다. 따라갈지어다. 내가 지금 나서는 예수의 명을 바로 그 귀한 우리를 공격하며 매이게 만드는 세상들 가운데 우리를 세상께 만드는 어둠을 따라갈지어다. 아버지를 자유케 하신 주를 찬양합니다. 아버지 주의 권세를 자유케 하신 주를 찬양합니다. 이 순간 수고받은 주를 바라보며 아버지를 승리의 주를 말미암아 찬양하며 나가는 내가 되는 우리 구하여 주시옵소서. 우리 시간에 다시 한번 기도할 때 왜 우리 주님께서는 바라사 지역으로 가기를 요청하셨을까요? 목적을 가지고 뜻하심에게 가지고 움직이시는 주님께서는 제자들의 그 두려움 가운데 여전히 자연우주 만물 가운데 두려워하고 있는 그들에게 내니 두려워 말라라고 말씀하시는 믿음이 어디 있느냐? 너의 믿음이 세상의 그 어떤 것으로도 두려워하지 않아야 할 믿음일 것이다. 나와 함께 있는 한 내가 너 안에 있는 한 내가 너 여정 가운데 배 안에 있는 여정 죽음의 그 어떤 권세가 바로 눈앞에 있다 할지라도 두려워하지 말 것을 요청하고 있는 거죠. 세상의 어둠의 영들이 군대 귀신처럼 우리를 쇠사슬에 묶이듯이 우리를 광야 가운데 하나님의 관계하지 못하도록 쫓아낸다 할지라도 우리 그 예수 그리스도의 말씀이면 어둠의 권세가 떠나가며 우리는 그것들을 두려움 가운데 참 자유함을 얻을 수 있는 것이죠. 저는 함께 기도할 때 아버지 하나님 주의 몸된 교회 위아 처치가 아버지 하나님 주의 말씀이 선포됨으로 말미암아 자유케 된 영혼들이 있게 하여 주시옵소서. 이 땅 무절했는 가운데 많은 주의 몸된 교회 공동체들이 아버지 생명의 말씀, 능력의 말씀, 부활의 말씀이 선포됨으로 말미암아 두려움 가득한 이 마지막 때에 두려움을 이기고 참 여호와 하나님을 경외하는 자들로 일어나게 하여 주시옵소서. 이 시간에 교회를 위하여 주의 이름으로 부르며 기도합니다. 주여 아버지 하나님 감사합니다. 이 마지막 때를 살아가면서 아버지 하나님 사망 권세와 전쟁과 아버지 하나님 기근과 아버지 하나님 아버지 이 경제적인 위험 가운데 있지만 아버지 주를 두려워하겠습니다. 아버지 사람 가운데 매이지 않겠습니다. 아버지 하나님 바이러스 가운데 매이지 않겠습니다. 우리 오직 주만 바라보며 아버지 하나님 아버지 오히려 참 숨기는 경험하며 그런 능력 가운데 살아가겠습니다. 아버지 그런 죄를 부르시니 감사합니다. 아버지 특별히 교회 공동체를 죄를 묶으시고 아버지 교회 공동체 가운데서 아버지 살리는 공동체로 아버지 죽음 가운데 두려움 가운데 있는 자를 아버지 살리는 공동체로 부르시니 감사합니다. 믿음으로 받아가는 교회 되게 하여 주시옵소서. 아버지 그래서 많은 나오는 영혼들마다 예수 그리스도 안에서 사망 권세를 이기신 부활의 능력 안에서 아버지 다시 사는 놀라운 역사가 되도록 인도하여 주시옵소서. 아버지 남기를 가운데 많은 교회들이 있습니다. 아버지 많은 교회들이 진리의 말씀 생명의 말씀이 선포될 때 두려움의 영계 따라가며 아버지 국가들 자유케 되어지며 아버지 승리를 경험하는 역사가 있도록 인도하여 주시옵소서. 참새한 마리 죽게 허락하지 않으면 땅에 떨어지지 않는다 말씀하셨사오니 그 여호와 하나님을 두려워하는 자들로 성하는 자들로 인도하여 주시옵소서. 역사를 주님을 찬양합니다. 참으로 좋으신 하나님 감사합니다. 육체에 매여 상황과 환경에 매여 보이는 것에 매여 내 감정에 매여 하나님 두려워하고 하나님 마치 실패한 인생처럼 하나님 낙감될 때가 얼마나 많은지요. 하나님 그렇지만 사망 권세를 이기신 부활하신 예수 그리스도 안에 있기에 그분과 함께 떠나는 여정이기에 아버지 하나님 내 삶이 넉넉합니다. 내 삶이 이제 오직 주님을 경외함으로 말미암아 참 승리가 있습니다. 아버지 하나님 그 주님과 동행하는 저희 3대도록 아버지 하나님 저희 교회되도록 주여 인도하여 주시옵소서. 그 일을 이미 이루신 약속하신 주님을 찬양합니다. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 이 시간에 은혜 찬양하면서 우리 하나님께 또 예배하신 것을 하나님께 올려드리도록 합니다. 모든 것이 주님의 은혜 이 모든 것이 은혜라네 이 모든 것이 주의
예수 그리스도 안에 있음으로 말미암아 사망 권세 세상의 두려움을 이기고 참 승리를 경험하는 자로 살아가게 하시니 감사합니다. 그 은혜가 크고 놀랍고 너무 감사하여 저희 남은 인생을, 저 생명을, 제 꿈과 비전을 주님께 올려드리오니 좀 받아 주시옵소서. 하나님 그 신앙의 고백으로 힘써야 써본 저 생명과 같은 물질을 주님께 봉헌하며 올려드리오니 지금 이 물질 사용되는 곳에 오직 예수 그리스도의 십자가의 복음이 증거되게 하시고 주의 몸된 교회 공동체가 든든히 서가게 하시고 어두운 영들이 떠나가는데 아버지 하는 귀한 물질로 사용되도록 주 인도하여 주시옵소서. 하나님 뿐만 아니라 이 시간에 간절히 기도합기는 코로나로 인하여 힘겹게 싸우고 있는 아버지 하나님 가정을 불쌍히 여겨 주시옵시고 모든 바이러스 너머에 아버지 하나님 창조의 그 능력 가운데 역사하시는 주님 안에 붙들림으로 말미암아 하나님 모든 육체의 어떠한 상태와 또 감정과 아버지 하나님 분위기까지도 넉넉히 이김으로 말미암아 최후 승리이신 주님 안에서 하나님 거뜬히 이기는 승리하는 가정되도록 좀 인도하여 주시옵소서. 예수 그리스도 채찍의 맞음으로 말미암아 모든 우리의 질병까지도 이미 남을 얻었다라고 말씀하셨사오니 아버지 하나님 이 시간에 치료하시고 안찰하시고 역사하시고 말미암아 모든 바이러스를 떠나갈지어다. 정결이 될지어다. 온전케 될지어다. 찬양하는데 모든 어둠의 영들이 떠나갈지어다. 지금 가정 가운데 홀로 주관하시고 역사하여 주시옵소서. 이제 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 그 크신 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통하심과 충만하심이 무엇을 두려워하는가? 하나님 이제 온전히 하나님만 경외하는 자로 하나님만 두려워하는 자로 믿음으로 작정하며 나가는 유아처치 모든 성도들 저희들의 삶과 일터 가운데 관계 가운데 가정 가운데 이 나라와 이 민족 가운데 지금부터 영원히 함께 거하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 아멘. 우리 하나님께 영광의 박수를 드립니다. 하나님